दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? 4-5 ਮੈਸੇजेस ਨੇ। ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇयर इज एनी वे वी कैन अवॉइड वायलेंस इन कमिंग इलेक्शंस, इफ नॉट इज सिक्स आर सिक्स रेडी फॉर RSS। ये बड़ा ठीक सवाल है इन्हों का, क्योंकि मैनू भी इस गल का फियर है कि जिस अंदाज दे विच मोदी की एंडोर्समेंट सारे पासों हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप जापान भी और दूजा ये हुण बेरोक टोक जे हिंसा भी करनगे वायलेंस माइनॉरिटीज़ दे, तो कोई नोटिस नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रंप इन द वाइट हाउस एक खतरनाक फिनोमिना उस लिहाज नाल, क्योंकि इन्होंने खुद भी इत्थे नफरत का माहौल सिरजे। इन्होंने पंजाब दी इलैक्शनस के हवाले नाल गल कीता, जिवें चार्जड एटमोसफीयर इन्होंने क्रिएट कर दिता है। और मेरा फियर यह है कि हरियाणे च जिवें जाटां नूं इंसाइट कीता है, और अज ईवन हरियाणे ने अपनियां बसां जिहड़ियां सी ओह पंजाब च हरियाणा रोडवेज दियां नहीं आईयां पंजाब के वड्डे शहरां च केजरीवाल। सो मैनूं ये लगता है भी ये क्योंकि खट्टर जो भी है फॉलो एजेंसियां नूं करदा है, मोदी का रूममेट रहा RSS के दोनों ही जिहड़े ने प्रचारक सन। सो ये और जदों अज असीं हैडलाइन भी कल के प्रोग्राम च दिता है, तो मैं कहा कि आर एजेंसीज नाउ हैव सिख ब्लड बाथ ऑन देयर एजेंडा कि भी नैक्सट एजेंडा जिहड़ा उन्हां दा सिख ब्लड बाथ करना है, सिखां दा लहू। मैनूं ये लगता है भी सिख तैयार नहीं ने किसी ऐसी सिचुएशन दे लई। और ऑल ऑफ ए सडन कल्ले पंजाब च नहीं, इलैक्शनां दे हवाले नाल भारत भर दे विच और खास तौर ते हरियाणे च इस SYL कैनाल इशू नूं जिन्ना मोटिव बना दिता गया है, असीं हिंसा का शिकार हो सकते हैं। सो ये तुहाडे सवाल का जवाब है। कल असीं बीबी अमनजोत कौर चंडीगढ़ तो उन्हां दी एक लंबी ईमेल जिहदे च उन्हां ने उन्हां सिखां नूं जिहड़े हिंदू पक्षी ने भारत पक्षी ने वंगार पाई सी, और उन्हां दी ईमेल का सिरलेख ही है कि टुडेज प्रो इंडिया प्रो हिंदू सिक्स नीड टू आंसर सम क्वेश्चनस दा असीं एक हिस्सा पढ़िया सी, और दूसरा असीं जिथे कल छड्डिया उत्थों शुरू करदे जी। वो पुछदे ने, डू सिक्स हू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट सी वट डिफरेंस इज देयर इन रिटन वर्ड एंड एक्चुअल एक्शन इन रियल लाइफ? आर दे रियली इक्वल सिटीजन्स ऑफ सेकुलर इंडिया? Do they have justice, equality and all fundamental rights? If they had, then why their fundamental rights were destroyed for no fault of theirs in 1984? उन्होंने कहा जी कि भारतीय सिख ये जड़े इस किस्म के इंडिया समर्थक ने वो बिलीव करते हैं संविधान च, और उन्होंने ये पता है कि भी एक शब्द ने संविधान दे और जदों उन्हें लागू किया जाता है उहदे च फर्क की है जी, कि वो सचमुच बराबर दे शहरी ने अखौती सैकुलर भारत दे, ते जे वो ने तो फिर उन्हां लई की इंसाफ बराबरी और सारे दूसरे जिहड़े मौलिक अधिकार ने जां मुढ़ले अधिकार ने उन्हां नूं मिले हुए ने, ते जे मिले हुए सी ये मुढ़ले अधिकार तो फिर बिना किसी गलती तो उन्हां नूं 1984 च क्यों तबाही दे कगार दे उत्ते लिया के खड़ा किया गया? Indian media loves to use the word fringe for RSS, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal and countless other senas that Hindus have. Sikhs also believe this lie. Can Sikhs ask themselves why rallies, gatherings, parades of RSS, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal have such huge attendance? They have lakhs of members in India alone and even more abroad. Who are all these members? They are Hindus. All of them are in it. This is why such huge mobs come up in pogroms they decide to orchestrate from time to time for ethnic cleansing of non-Hindus in India. Do naive Sikhs still not realize where mobs come from? Have Sikhs ever asked themselves why fanatic Hindus and their hate preachers are never called terrorists, radicals, hardliners, whereas Sikhs are readily labelled orthodox, radical, terrorist by Hindu Indian media? Can Sikhs not hear the loud cheers and huge gatherings for Hindu fanatics of Vishwa Hindu Parishad, RSS, Shiv Sena, Bajrang Dal? बड़ा लेजिटिमेट उन्होंने दलील दे नाल गल कीती है जी। उन्होंने कहा भी जदों जिहड़ा इंडियन मीडिया है, हिंदू मीडिया है, वो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जां होर इस किस्म दीयां अनगिणत जिहड़ियां सेनावां खड़ियां कीतियां हिंदुआं दीयां उन्हां दी गल करदे है
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਫ੍ਰਿੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਾਦੀ, ਰੈਡੀਕਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ, RSS, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ if Sikhs think all Hindus are not like that, then they should ask themselves, where do such crowds come from and where do votes for fanatics come from? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁਡੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਲਟਡ ਬਾਈ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ and they are calling it radical, foreign funded and threat to peace. Sikhs also foolishly buy such headlines by Hindu Indian media. Have Sikhs asked themselves why media insults only their traditional institutions? Why it remains silent when Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad, RSS have worst communal gatherings, hate speeches with armed men and open call to Hindus to take up arms against minorities? Have Sikhs ever wondered why media never makes headlines on foreign funding of Hindu terrorist organizations like Vishwa Hindu Parishad, RSS, Sanatan Sanstha, Bajrang Dal? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, RSS ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਰਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਵ ਸਿੱਖਸ ਐਵਰ ਵੰਡਰਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, RSS, ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ 52 ਅੱਖਰੀ 52 ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਛੱਛਾ ਤੇ ਜੱਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਛਤਰਪਤ ਪਾਸਾ, ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ ਛਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਤੋ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤਾਹੇ ਛਾੜ ਕਤ ਆਪ ਪੰਧਾਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਛਤਰਪਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਛਤਰਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਾਂ। ਛੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਾਂ। ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੂੰ, ਛਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਹੇ ਛਾੜ ਕਤ ਆਪ ਵਧਾਵਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਛਤਰਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਜੱਜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਕਿ ਅਸ ਜਰ ਹੈ ਖੁਦ ਜਰ, ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, 20 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਿੱਲਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜਰ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ। ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੂਰ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਲੋ ਭਲੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਭਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।